Good morning to you all. Today we are doing an elegy. Elegy എന്നുള്ള പേര് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയായി പലപ്പോഴും ആ കവിത എലിജി എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഏതാണ് എലിജി റിട്ടൺ ഇൻ എ കൺട്രി Churchyard. Elegy written in a country Churchyard by Thomas Gray. Thomas Gray, his period was between 1716 and 1771. Thomas Gray, the morning star of English Romantic Revolution. He is called the morning star of English Romanticism. Thomas Gray, the morning star of English Romantic Revolution or Romanticism, was born in London on 16th December 1716. He had his education at Eton Public School and Cambridge University, Cambridge. He took his degree in law, but he never practiced. He never went for practice. His first love was literature. As Thomas Gray was concerned, his first love was literature. So he never went for practice. He settled down at Stockpogus. Stockpogus is an area in the country of Buckinghamshire. Stockpogus. In 1761, he accepted the professorship of modern history and modern languages at Cambridge. His health was fragile, very weak. And he was affected with melancholy. Melancholy was his constant companion. His literary output was very scanty, very small, very meager. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ സംഭാവന വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തോമസ് ഗ്രേയുടെ. He died in 1771 and was buried beside his mother. അമ്മയുടെ അടുത്ത് തന്നെ സംസ്കരിച്ചത് in the Churchyard of Stockpogus. The scene of the famous elegy. നമ്മുടെ എലിജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കവിതയുടെ പശ്ചാത്തലം ആ സ്റ്റോക്പോഗസിലെ കൺട്രി ചേർച്ച്യാർഡിലെ അമ്മയുടെ സമീപം, അമ്മയെ അടക്കം ചെയ്തതിന് സമീപമാണ് തോമസ് ഗ്രേയും അടക്കം ചെയ്തത്. Gray's first poem was word on a distinct prospect of Eton. It was published in the year 1747. It was followed by Elegy written in a country Churchyard, published in the year 1751. Elegy was published in the year 1751. The other two major poems of Gray are The Progress of Poesy. Poesy means poetry. And The Bard. Bard means poet. His poems actually exerted a powerful influence on his contemporaries as well as his successors. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ സമകാലീനർക്കുമാരിൽ മാത്രമല്ല പിന്തുടർച്ചക്കാരിലും സക്സസേഴ്സിലും വമ്പിച്ച സ്വാധീനം ചെലുത്തി. He was the most accomplished craftsman of the transition period. Transition period means period of change between classicism and romanticism. ക്ലാസിസത്തിൻ്റെയും റൊമാൻസിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള നിയോ ക്ലാസിസത്തിൻ്റെ പീരീഡിലെ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിലെ ഏറ്റവും കഴിവുള്ള കവിയായിരുന്നു തോമസ് ഗ്രേ. ഹി വാസ് ദി മോസ്റ്റ് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് പോയറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് ക്ലാസ്. He was romantic in theme and a classicist in style. He was a combination of romanticism and classicism. He was a romantic in his theme, but he was a classic in style. Then our poem Elegy written in a country Churchyard. Elegy written about a country Churchyard. What's an elegy? An elegy is a poem lamenting the death of an individual dear to the poet, or it may be a reflection of mortality. Mortality means death. കവിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചാകാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുവായിട്ടുമാകാം.
അതാണ് എലിജി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിലാപകാവ്യം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ആൻ എലിജി. Thus the elegy is concerned with, or elegy deals, or elegy is concerned with, what are the things which are concerned with elegy? Elegy is concerned with death, loss, bereavement. Bereavement means the sadness due to the death of a member of the family or a person who was very intimate. That is what is bereavement. Milton's Lycidas, you might have heard of it, and Shelley's Adonais, I have mentioned these things, are among the finest of personal elegies. These are the finest of personal elegies. Actually, Thomas Gray's elegy is quite different from other elegies. How Thomas Gray used the term elegy in a broader sense. Thomas Gray used the word elegy in a broader sense. To him, this elegy is a meditative poem in which the poet mourns the passing away of a whole generation of men and the things they value. So നമ്മുടെ കവി എലിജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ വിശാലമായ വ്യാപകമായ അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ കവിതയിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണത്തിലല്ല. അഡോണൈസിലെ കീറ്റ്സിൻ്റെ മരണത്തിൽ ഷെല്ലി വിലപിക്കുന്നു. അതുപോലെ ലിസിഡസിലെ മിൽട്ടൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുമായിരുന്ന ആ റൂളറിൻ്റെ മരണത്തിൽ വിലപിക്കുന്നു. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണത്തിലല്ല, ഒരു തലമുറയുടെ മുഴുവൻ മരണത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറേഷൻ്റെ തിരോധാനത്തിൽ, ആ വ്യക്തികളുടെ തിരോധാനത്തിലും അവർ വളരെയധികം വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുടെ തിരോധാനത്തിലുമാണ് കവി ദുഃഖിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ മെഡിറ്റേറ്റീവ് പോയം in which the poet mourns the passing away or death of a whole generation of men and the things they value. That is what we can see in this elegy. ഇനി ഈ എലിജിയെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, actually Thomas Gray took 4 long years to perfect this poem. By the time of the publication of the poem, each word of the poem had been changed. പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കവിതയിലെ ഓരോ വാക്കും അദ്ദേഹം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ദി poem is written in heroic quatrain. Quatrain means a stanza of 4 lines. 4 വരികൾ വീതമുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻസ ക്രമം. It is a longer poem. This poem is written in heroic quatrain rhyming, ABAB pattern. The rhyme of the poem is ABAB. Simple rhyming, ABAB pattern. Written in iambic pentameter. You know iamb is a meter with the unstressed syllable followed by stressed syllable. That is what is an iamb. So it is written in iambic pentameter. It contains 5 feet. 5 feet ആണ്, 10 syllables വരും. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. So it is a longer poem. We have to go fast. The curfew tolls the knell of parting day. The lowing head wind slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. The curfew means church bells. In olden England, there used to be church bells ringing in the evening to announce the parting of the day. പകല് തീർന്നു, സായാഹ്നമായി, വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയമായി എന്നറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാചീന ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പള്ളിമണി മുഴക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഡേ ടൈം വാസ് മെൻറ്റ് ഫോർ വർക്ക് ആൻഡ് നൈറ്റ് വാസ് മെൻറ്റ് ഫോർ റെസ്റ്റ്. പകൽ സമയം ജോലി ചെയ്യാനുള്ളത്, രാത്രി വിശ്രമിക്കാനുള്ളതാണെന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ചർച്ച് ബെൽസ് വുഡ് റിംഗ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അനൗൺസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ. പകൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എ സിഗ്നൽ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് ഗോ ഹോം. ആളുകൾ വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് അറിയിക്കാനുള്ളതാണ് കർഫ്യൂ. In modern times, curfew has a different meaning. If we hear that a city is being imposed with a curfew, we cannot move along the city. ഒരു സിറ്റിയിൽ കർഫ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം കാണുന്നതാണല്ലോ നൈറ്റ് കർഫ്യൂ, രാത്രി 9 മണിക്ക് ശേഷം നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. സോ വി ഡോ നോട്ട് ഹാവ് ദി റൈറ്റ് ടു മൂവ് ആഫ്റ്റർ 9. 9 മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. അതിപ്പോൾ നൈറ്റ് കർഫ്യൂ നിലനിൽക്കുന്നപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സീസണിൽ. അതിപ്പോൾ മോഡേൺ സെൻസ്. പണ്ടങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. പള്ളിമണികൾ മുഴങ്ങും, വൈകുന്നേരത്തിൻ്റെ അവസാനം അറിയിക്കാനായിരുന്നു. സോ ദി കർഫ്യൂ ടോൾ, ചർച്ച് ബെൽസ് ടോൾ. ടോൾ മീൻസ് റിംഗ്.
The knell means death bell of parting day. You know, the church bells announce the death of the parting day, means departing day. അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന പകലിൻ്റെ അന്ത്യം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പള്ളിമണികൾ മുഴങ്ങുന്നത്. The lowing herd wind slowly over the lea. So in the evening the lowing herd, lowing means crying. കന്നുകാലികളുടെ കരച്ചിലാണ് ലോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. The lowing herd means herd of cattle. Wind slowly means move in a zigzag manner. വളഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു. ഇവിടെ ഓവർ ദി ലീ മീൻസ് മെരോ, മേഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പുൽത്തകടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു കന്നുകാലികൾ. ദെൻ ദി പ്ലൗമാൻ മീൻസ് ഫാമർ. ഹോം മെയ്ഡ് പ്ലോട്ട്സ് ഈസ് വെരി വേ. ദി പ്ലൗമാൻ റിട്ടേൺസ് ഹോം ആഫ്റ്റർ ഹിസ് വർക്ക്. കർഷകൻ അയാളുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദി പ്ലൗമാൻ ഹോം മെയ്ഡ് മീൻസ് ടുവേഴ്സ് ഹോം. പ്ലോട്ട്സ് ഈസ് വെരി വേ. പ്ലോട്ട്സ് മീൻസ് വാക്സ്. ഹിസ് വെരി വേ ഈസ് വെരി. ഇവിടെ ഒരു അജക്റ്റീവ്, വേയെ വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള അജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറിയാണ്. വേയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ദി പാത്ത് വേ ഈസ് നോട്ട് വേറി. ദി പ്ലൗമാൻ, ദി ഫാമർ ഈസ് വേറി. ഫാമറാണ് വേറി. അപ്പോൾ ഫാമറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം പാത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യഥാർത്ഥ വസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ അജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും നൗണിനോടൊപ്പം ഈ അജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ്ങർ പോയം, സമയമില്ല. അപ്പോൾ ദി ഫാമർ ഗോസ് ഹോം. ഫാമർ ഈസ് വാക്കിംഗ് ഹോം വിത്ത് ഹിസ് ബുള്ളോക്സ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് വർക്ക്. ഹീ ഈസ് വെരി ടയർഡ് ആഫ്റ്റർ ദി ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് ലീവ്സ് ദി വേൾഡ് ടു ഡാർക്ക്നെസ് ആൻഡ് ടു മീ. ഈ ലോകത്ത് ഞാനും ഇരുട്ട് മാത്രമായി. കവി ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്. സോ എവരിവെയർ ദർ ഈസ് darkness is becoming steeper and steeper. It grows darker. So the poet and darkness are left. ആകെയുള്ളത് രണ്ട് പേരാണ്. ആരൊക്കെ? കവിയും അന്ധകാരവും മാത്രം. നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ. Now fades the glimmering landscape on the sight, and all the air a solemn stillness holds, save where the beetle wheels his droning flight, and drowsy tinglings lull the distant falls. Now fades the glimmering landscape on the sight. You know, light becomes dimmer and dimmer. It is evening. Darkness is spreading everywhere. Now fades means becomes dim. The glimmering landscape on the sight. The landscape becomes dimmer and dimmer because of the growing darkness. ഇരുട്ട് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആകെ മങ്ങി ഇല്ലാണ്ടായിത്തീരുന്നു. And all the air a solemn stillness holds. So in this late evening, all the air means the whole atmosphere. Holds means has. Solemn stillness. Solemn means serious. Stillness, silence. The whole atmosphere has a serious silence. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആകെ വളരെ സീരിയസ് ആയ നിശബ്ദത നിൽക്കുന്നു. ഒരു വല്ലാത്ത everywhere there is grave silence. ശ്മശാന മൂകതയാണ്. Save where the beetle wheels his droning flight. Save means except where the beetle wonder wheels his droning flight. While the beetle goes round and round, it produces a droning sound. വണ്ടിൻ്റെ ആ സൗണ്ടിനെ, ആ മുള ശബ്ദത്തിനാണ് ഡ്രോണിങ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഡ്രോണിങ് സൗണ്ടോടുകൂടി വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നു. You know, the beetle goes round and round by producing a droning sound. And drowsy tinglings lull the distant falls. Distant, far away. Falls means stables, the places where cattle and sheep are kept. കന്നുകാലികളെയും അതുപോലെ ഈ ഷീപ്പിനെയും കെട്ടിയിടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? There is a ringing sound of the small bells which are hanging from the neck of the cattle and sheep, and that sound is spreading everywhere. ആ ശബ്ദം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തൊഴുത്തിലുള്ള കന്നുകാലികളുടെയും ആടുകളുടെയും കാതുകൾ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ മണിയുടെ ശബ്ദം. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ലള്ളബി ടു ദം. അത് വാസ്തവത്തിൽ ആ മണികളുടെ ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കന്നുകാലികൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആടുകൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു താരാട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദി ഡ്രൗസി ടിംഗ്ലിങ്സ് മീൻസ് ദി റിംഗിങ് ഓഫ് ദി ബെൽസ്. ലൾ പുട്ട് ടു സ്ലീപ്പ്. ദ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോൾസ്, ദി കാറ്റിൽ ആൻഡ് ദി ഷീപ്പ് ഇൻ ദി ഡിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റേബിൾസ്. അകലെയുള്ള തൊഴുത്തുകളിൽ കിടക്കുന്ന കന്നുകാലികളെയും ഷീപ്പിനെയും ഇങ്ങനെ ഉറക്കുന്നു. സേവ് ദാറ്റ് ഫ്രം യൊണ്ടർ ivy mantled tower, the moping owl does the moon complain.
Save means except. There is silence, but there from yonder. Yonder means there. അവിടെയുള്ള ivy mantled. Ivy means a creeper plant. ഒരു പടർ ചെടിയാണ് ivy എന്ന് പറയുന്നത്. ivy mantled, ivy covered tower. ivy ഇങ്ങനെ മൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടവറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏതാണ്? ദി മോപ്പിംഗ് ഔൾ. മോപ്പിംഗ് മീൻസ് കംപ്ലൈനിങ്. ഔൾ അറിയാമല്ലോ, മൂങ്ങ. Does to the moon complain? You know, the owl complains to the moon. Owl puts its complaint to its lover, the moon. ഈ അവളിൻ്റെ കാമുകനാണ് ചന്ദ്രൻ, ആകാശത്തിലെ ചന്ദ്രൻ. ആ ചന്ദ്രനോടാണ് പരാതി പറയുന്നത്. ഒരാൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഹി വിൽ ഡിസ്റ്റർബ് മൈ സീരിയസ്റ്റി. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ചന്ദ്രനോടാണ് പരാതി പറയുന്നത്. സോ വി ഷുഡ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് the serious silence or the grave silence which pervades there is broken by three sounds. One is the droning of the beetle, droning sound of the beetle. Second is the sound of tingling bells hanging from the neck of the cattle and sheep. And the third one is the hooting of the owl. Hooting, മൂങ്ങയുടെ കരച്ചിലാണ് hooting എന്ന് പറയുന്നത്. So these are the three sounds that break the serious stillness or silence that prevails there. അവിടെ ആകമാനം ഇങ്ങനെയുള്ള സീരിയസ് സൈലൻസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഭഞ്ജിക്കുന്ന മൂന്ന് ശബ്ദങ്ങളാണ് ദി ഡ്രോണിങ് സൗണ്ട് ഓഫ് ദി ബീറ്റിൽ, ദി ടിംഗ്ലിംഗ് സൗണ്ട് ഓഫ് ദി സ്മോൾ ബെൽസ് ഹാങ്ങിങ് ഫ്രം ദി നെക്സ് ഓഫ് ദി കാറ്റിൽ ആൻഡ് ഷീപ്പ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ദി ഹൂട്ടിംഗ് ഓഫ് ദി ഔൾ. So the moon complains to its lover the moon about of such as means about wandering near her secret bower. Bower means private room. Shade under a tree എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ്, നമ്മളൊരു കവിത പഠിച്ചാണ് പ്രൈവറ്റ് റൂം ഫോർ ലേഡീസ് ഇൻ എ മാൻഷൻ. ലേഡീസിന് വലിയ വലിയ പരേഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് റൂമിന്, അന്തഃപുരത്തിനും ബവർ എന്ന് പറയും. ഇവിടെ സി ദി owl complains to the moon about somebody wanders near her bower and molest here means disturb her ancient solitary reign. You know, the owl is ruling over the silent night. The owl is the queen of the night. ഈ രാത്രിയുടെ രാജ്ഞിയാണ് അവൾ. അവൾ രാത്രി അങ്ങനെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് ആരോ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത്. About that person, who is that? The poet. ആ കവിയെക്കുറിച്ചാണ് എന്തിനോട് പരാതി പറയുന്നത്. Then beneath those rugged eaves the yew trees shade, where heaves the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell, forever laid the rude forefathers of the hamlet sleep. Now the poet catches our attention to the dead villagers who lie buried in the churchyard. Which churchyard? സ്റ്റോക്ക്പോഗസിലെ ചർച്ച്യാർഡിൽ കിടക്കുന്ന ആ കുഴിമാടങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. Beneath those rugged, withered trees, that yew trees. Trees are the trees usually found in graves. ശ്മശാനമുള്ള സ്ഥലത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് trees. Yew trees അത് തന്നെ. And we should remember that both these trees are associated with melancholy. വിഷാദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മരങ്ങളാണ് treesഉം yew treesഉം. So beneath those rugged, destroyed, withered trees, old trees, and yew trees shade, under the yew trees, where heaves the turf. Turf means the soil covered with grass. Turf in many a mouldering, decaying heap. Unshapely heap of earth is seen. Under these trees. ഈ മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷേപ്പില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള മൺകൂനകൾ കാണുന്നു. അത് കുഴിമാടങ്ങളാണ്. Each in his narrow cell. You know, under these mouldering heap there are narrow cells. 6 നീളമുള്ള സെല്ലാണ്. ആ സെല്ലിൽ in the narrow room, cell means room, for ever laid, for always laid, the rude forefathers. Rude means uncivilized, uneducated, illiterate. Forefathers of the hamlet sleeps. Hamlet means small village of സ്റ്റോക്ക്പോഗസ്. ഈ സ്റ്റോക്ക്പോഗസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലെ ഫോർഫാദേഴ്സ്, മുത്തച്ഛന്മാർ, പൂർവികർ, ഫോർഫാദേഴ്സ്. ഹാംലെറ്റ് സ്ലീപ്പ് ഇൻ ദി നാരോ സെൽ വിച്ച് ആർ അണ്ടർ ദീസ് ട്രീസ്. ഈ ട്രീസിൻ്റെ ട്രീസിൻ്റെ അടിയിൽ ഓരോ അറകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലെ ഫോർഫാദേഴ്സ് കിടക്കുന്നു. ദേ ആർ ഇൻ എ സ്ലീപ്പ് ഫ്രം വിച്ച് ദർ ഈസ് നോ വേക്കിംഗ് അപ്പ്. ഒരിക്കലും ഉണരാത്ത നിദ്രയിലാണ്. Theirs is an eternal sleep.
അനന്തമായ ശാശ്വതമായ ഉറക്കത്തിലാണ്. നോബഡി ക്യാൻ വേക്ക് ദം അപ്പ്, നോ സൗണ്ട് ക്യാൻ വേക്ക് ദം അപ്പ്. ഒരു സൗണ്ടിനും അവരെ ഉണർത്താൻ കഴിയത്തില്ല. സാധാരണ പ്രകൃതിയിലെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ രാവിലെ നമ്മളെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നത്. ദ ബ്രീസി കോൾ ഓഫ് ഇൻസെൻസ് ബ്രീത്തിങ് മോൺ, ദി swallow tittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly beds. The poet points out that these forefathers of the villages to Opogus are in a deep slumber from which there is no waking up. The natural things usually arouse us or awaken us are the breezy call of incense breathing, incense smelling morn, means in the early morning when there is the smell of the sweet flowers. The smell of the sweet flowers would actually arouse us. ആ ഒരു പ്രഭാതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കുളിർമയുള്ള പ്രഭാതം, ഈ പൂക്കളുടെ ആ സുഗന്ധം നിറഞ്ഞ പ്രഭാതം നമ്മളെ ഉണർത്തും. The incense breathing morning cannot wake them up. They will never be awakened from their deep slumber, deep sleep. A morning, the cool morning full of the sweet smell of flowers. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മളെ വിളിച്ചുണർത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘടകം, പ്രകൃതിദത്തമായ കാര്യം, ദി swallows tittering from the straw-built shed. Swallow is a swift bird but a small bird. നല്ല വേഗത്തിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷിയാണ്, ഒരു ചെറിയ പക്ഷിയാണ്. They are tittering. Tittering means making tit sound, ചിലയ്ക്കുന്നു. ഫ്രം ദി straw-built shed. Straw-built shed means straw-built nest. ഈ വൈക്കോൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ, സ്ട്രാ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നെസ്റ്റിൽ, ആ നെസ്റ്റിലിരുന്ന് ടിറ്റ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ ആ സ്വാളോയുടെ ടിറ്ററിങ് കേട്ട് ഉണരാറുണ്ട്. ബട്ട് ദീസ് പീപ്പിൾ, ദീസ് ഫോർഫാദേഴ്സ് ഓഫ് ദി വില്ലേജ് ക്യാൻ നെവർ ബി awakened by the tittering of the swallow. ഇനി മൂന്നാമത് നമ്മളെ വെളുപ്പകാലത്ത് ഉണർത്തുന്നത് ഈ പൂവങ്കോഴിയുടെ ശബ്ദമാണ്. The cock's shrill clarion. See, these forefathers of the village can never be awakened by the cock's shrill. Shrill means powerful, clarion sound. പൂവങ്കോഴിയുടെ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ശബ്ദമല്ല, നല്ല ശക്തമായ ശബ്ദമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കുറ്റിപ്പുറത്ത് കേശവൻ നായരുടെ ഒരു കവിതയിൽ, ഗ്രാമീണ സുന്ദരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, താക്കോൽ കൊടുക്കാതെ അരുണോദയത്തിൽ താനേ മുഴങ്ങും വലിയൊരലാറം പൂങ്കോഴി തൻ പുഷ്കല കണ്ഠനാദം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ പൂങ്കോഴിയുടെ പുഷ്കല കണ്ഠനാദത്തിനും ഇവരെ ഉണർത്താനാവില്ല. അതേ ഓർ ദി എക്കോയിങ് ഹോൺ. അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ ഹണ്ടേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ദെയർ ഹോൺ മീൻസ് എ സ്മോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. അവരുടെ കയ്യിലുള്ള കുഴലാണ് ഒരു ഹോൺ എന്ന് പറയുന്നത്, കൊമ്പ്. ആ കുഴലിൽ അവരിങ്ങനെ നായാട്ട് പട്ടികളൊക്കെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി കൊമ്പിങ്ങനെ ഊതും. ആ കൊമ്പിൻ്റെ സൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഹോൺ വുഡ് യൂഷ്വലി ദി സൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഹോൺ യൂസ് ടു അവേക്കൻ ദം. പണ്ട് വരെ ഉണർത്തുമായിരുന്നു ദി സൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഹോൺ. ബട്ട് നൗ ദി സൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഹോൺ ക്യാൻ നെവർ അവേക്കൻ ദം. അതിനും ഉണർത്താൻ കഴിയത്തില്ല. ഓൾ ദീസ് സൗണ്ട്സ് ക്യാൻ നെവർ അവേക്കൻ ദം. ദേ ആർ ഇൻ എ സ്ലീപ്പ് ഫ്രം വിച്ച് ദർ ഈസ് നോ വേക്കിംഗ് അപ്പ്. ഉണരാത്ത ഉറക്കത്തിലാണ്. No more shall rouse them from their lowly bed. Lowly bed means the small graves. അവരുടെ കുഴിമാടത്തിൽ നിന്ന് ഈ ശബ്ദങ്ങൾക്കൊന്നും അവരെ ഉണർത്താനാകില്ല. Usually when these people return to their home after hard work, these people would be welcomed with a burning fireplace. England being a cold country, in every house there was fireplace or hearth. ഇംഗ്ലണ്ട് തണുപ്പുള്ള രാജ്യമാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഫയർ പ്ലേസ്. അപ്പോൾ ഇവർ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫയർ പ്ലേസ് ആണ്. വീട്ടമ്മ അതെല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഫയർ പ്ലേസ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ ദി ബിസി ഹൗസ് വൈഫ് വിൽ ബി റെഡി ടു റിസീവ് ദം. ഇവർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരെ കാണുമ്പോൾ ഒന്നല്ലോ വീട്ടമ്മയാണെങ്കിൽ വളരെ ആവേശത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉമ്മറപ്പടിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ അതുണ്ടാകത്തില്ല. ബിസി ഹൗസ് വൈഫ് പ്ലൈ ദി ഈവനിങ് കെയർ. The busy housewife will finish their work and wait for receiving the head of the. No children run to lisp the sides retain or climb the knees. The enemy kiss to share. So this is a beautiful picture of domestic life. The poor റെസ്റ്റിക്സ്, ഈ പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമവാസികളുടെ അവരുടെ ആ ഡൊമസ്റ്റിക് ലൈഫിൻ്റെ മനോഹരമായ ചിത്രമല്ലേ ഇത്. വൈകുന്നേരത്ത് വരുന്നു. അപ്പോൾ no children would run to lisp their sides retain.
Sire means father. Usually, children will run back to the mother to announce the coming of their father. Lisp means speak in a baby's sound. ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനാണ്, ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ലിസ്പ് എന്ന് പറയും, കൊഞ്ചുക എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയും, അമ്മേ ഡേ അച്ഛൻ വന്നു എന്ന് ഞാൻ കൊഞ്ചി പറയും എന്നും. അച്ഛൻ വരുന്നു അമ്മ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ഇപ്പം അങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടാവത്തില്ല. To climb his knees, the enemy is to share. And also the children there would be a competition among the children to receive the first kiss from the father. അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഉമ്മ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മക്കൾക്കിടയിൽ ഒരു മത്സരം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത്. ഇനിയിപ്പം അതുണ്ടാവത്തില്ല. ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മക്കളാരും അങ്ങനെ മത്സരം ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. The children of the poor people, children of the poor rustics or the farmers do not expect any valuable eatables or gifts from their fathers. ഈ പാവപ്പെട്ട റസ്റ്റിക് ഫാദേഴ്സിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, ഈറ്റബിൾസ് തിന്നാനുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളോ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ പെറോട്ടയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കും പിള്ളേർക്ക്. അതുപോലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ ഡു നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് എനി റിച്ച് ഗിഫ്റ്റ്. വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ദേ ഓൺലി വാണ്ട് ടു ഹാവ് ദി ലവബിൾ കിസ് ഓഫ് ദെയർ ഫാദർ. അച്ഛൻ്റെ ആ സ്നേഹമസൃണമായ സ്നേഹനിർഭരമായ കിസ് മതി. ആൻഡ് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദർ മേ ബി എ കോമ്പറ്റീഷൻ അമംഗ് ദി ചിൽഡ്രൻ. പഴയ കുടുംബമൊക്കെ ലാർജർ ഫാമിലിയാണല്ലോ. ആ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഒരു കിടമത്സരം തന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉമ്മ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ആ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ ഇനി കുട്ടികളില്ല, വീട്ടമ്മമാർ ആ സ്നേഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കാനില്ല. എവറിത്തിങ് ഈസ് ഗോൺ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ദി പോയിന്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി യൂസ്ഫുൾ ഹാർഡ് വർക്ക്. യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് ദേ യൂസ് ടു ഡു വൈൽ ദേ വെയർ അലൈവ്. ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഓഫ്റ്റ് ഡിഡ് ദി ഹാർവസ്റ്റ് ദെയർ സിക്കിൾ ഈൽഡ്, ദെയർ ഫറോ ഓഫ്റ്റ് ദി സ്റ്റബോൺ ഗ്ലീബ് ഹസ് ബ്രോക്ക്. ഹൗ ജോക്കൺ ഡിഡ് ദേ ഡ്രൈവ് ദെയർ ടീം എ ഫീൽഡ്, ഹൗ ബൗഡ് ദി വുഡ്സ് ബിനീത്ത് ദെയർ സ്റ്റഡി സ്ട്രോ. ഓഫ്റ്റ് ഡിഡ് ദി ഹാർവസ്റ്റ് ദെയർ സിക്കിൾ ഈൽഡ്. ഓഫ്റ്റ് മീൻസ് ഓഫൺ. ഓഫൺ rich harvest yielded to their sickle. Sickle means bend നൈഫ്, അരിവാൾ, വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അരിവാൾ കാണുമ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യും, തല ഉനിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഏതാണ്? ധാന്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ധാന്യങ്ങൾ ധാരാളം കൊയ്തെടുക്കുമായിരുന്നു അവർ. ദെയർ ഫറോ മീൻസ് ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ദി പ്ലൗ. ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ദി പ്ലൗ. പ്ലൗവിൻ്റെ എഡ്ജിനാണ്, ആ മൂർത്ത ബ്ലേഡിനാണ് ഫറോ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെയർ ഫറോ ഓഫ്റ്റ് stubborn glebe means ground. Stubborn glebe means hard ground. Has broke means has broken. Their sharp plow has broken the hard earth. നല്ല കട്ടിയുള്ള എർത്ത്, പാറ പോലുള്ള എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്ലൗ കൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ ഉഴുത് മറിക്കുമായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം എല്ലാ ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് വേർത്ത് കുളിച്ച് നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാരായിട്ട്. How jocund did they drive their team a field. How jocund means happily. നമ്മുടെ ഡാഫോഡിൽസിലുണ്ട് jocund എന്നുള്ള വാക്ക്. How jocund did they drive their team a field. Team means pair of bullocks tied to a yoke. Pair of bullocks or bulls tied to a yoke. ഒരു നുകത്തിൽ കെട്ടിയ രണ്ട് കാളകൾക്കാണ് ടീം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പാടത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ they would drive their pair of bullocks in a jocund manner, very happily, very gladly to the field. പാടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടായിരുന്നു. ഇനി അത് മാത്രമല്ല, they were very strong, വളരെ കരുത്തരായിരുന്നു അവർ. How bowed the woods beneath their steady stroke. അവർ മഴ ഓങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് മരങ്ങളങ്ങ് ചായ്ഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. How bowed the woods would bow their head before their strong steady means strong strokes. അവരുടെ ശക്തമായ ഇങ്ങനെ മഴ ഊങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മരം തലകുനിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. സോ ദേ വർ സച്ച് സ്ട്രോങ് ഫാമേഴ്സ്. ബൈബിളിൽ പറയുന്ന പോലെ ഏൺ ദൈ ബ്രെഡ് ബൈ ദി സെറ്റ് ഓഫ് ദൈ ബ്രോ. നിൻ്റെ നെറ്റിയിലെ വേർപ്പുകൊണ്ട് നീ അപ്പം നേടൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരു രീതി ജീവിച്ച ആൾക്കാരാണ് അവർ. അങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ യൂസ്ഫുൾ ടോയിൽ, അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടും, അവർ ദേ വുഡ് ടേൺ ദെയർ ബ്ലഡ് ഇൻ ടു സെറ്റ് ഫോർ ഏണിങ് ദെയർ ലൈഫ്. അവരുടെ ജീവിതമാർഗത്തിന് വേണ്ടി അവർ ചോര നീരാക്കിയ പണിയെടുക്കും. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മേലനങ്ങാതെ വേർപ്പെടുകാതിരിക്കുന്ന പണക്കാർ, മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പണക്കാർക്ക് ഒരു പുച്ഛമാണ്, പരമപുച്ഛമാണ്. ഇവരുടേക്ക് എന്ത് ജന്മം, ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പണിയെടുക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവന്മാർ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊരു വാണിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗീവ്സ് എ സ്റ്റേൺ വാണിംഗ് ടു സച്ച് റിച്ച് പീപ്പിൾ.
Let not ambition mock their useful toil, their homely joys, and the destiny obscure. Nor grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor. Let not ambition means ambitious people. ഇവിടെ ambition അതുപോലെ grandeur എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ പേഴ്സോണിഫൈഡ് ആണ്. ദേ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. ജീവനില്ലാത്തവയ്ക്ക് ജീവൻ കൽപ്പിച്ച് പറയുന്ന രീതിയാണല്ലോ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. അംബിഷൻ മീൻസ് അംബിഷ്യസ് പീപ്പിൾ, അതിമോഹികളായ പണക്കാർ, എത്ര കിട്ടിയാലും അടങ്ങാത്ത ഒടുങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമുള്ള പണക്കാർ. അങ്ങനെയുള്ള പണക്കാർ മോക്ക് ദെയർ യൂസ്ഫുൾ ടോയിൽ. ദേ ആർ നോട്ട് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു മോക്ക് ദെയർ യൂസ്ഫുൾ ടോയിൽ. മോക്ക് മീൻസ് റിഡിക്കൂൾ ദെയർ യൂസ്ഫുൾ ടോയിൽ. ഇവർ ചെയ്യുന്ന യൂസ്ഫുൾ ടോയിലിനെ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല. ദെയർ ഹോംലി ജോയ്സ്, അവരുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ, ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ. അവർ കുട്ടികൾ അച്ഛൻ്റെ വിയർപ്പ് മാറുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നു, അച്ഛനിങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് കിടക്കണം, അതൊക്കെയുള്ളവരുടെ സന്തോഷം. ആ സന്തോഷത്തെ കാണുമ്പോൾ ധനികരായ ആളുകൾ അവരെ പുച്ഛിക്കരുത്. റിച്ച് പീപ്പിൾ ഷുഡ് നെവർ ഷോ എനി കണ്ടംപ്റ്റ് ടുവേഴ്സ് ദി ഹോംലി ജോയ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനി ഒബ്സ്ക്യൂർ. ഡെസ്റ്റിനി ഒബ്സ്ക്യൂർ മീൻസ് ഒബ്സ്ക്യൂർ ഡെസ്റ്റിനി, അൺനോൺ ഡെസ്റ്റിനി, അൺനോൺ ഫേറ്റ്. ഇവരുടെ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദേ ആർ ഫേറ്റഡ് ടു ബി ബോൺ ആൻഡ് ടു ലിവ് ആൻഡ് ടു ഡൈ അൺനോയിങ്ലി. ആരും അറിയാതെ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ജനിക്കുന്നു, ജീവിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒബ്സ്ക്യൂർ ഡെസ്റ്റിനി, അജ്ഞാതമായൊരു വിധിയാണ്, അറിയപ്പെടുന്നില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ ആരുമില്ല. എവിടെയോ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു, അവിടെ പറയുന്നിച്ചു, അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു. അതാണ് അവരുടെ. അതിനെയൊന്നും പുച്ഛിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നോർ ഗ്രാൻഡ്യൂർ മീൻസ് മെൻ ഓഫ് ഗ്രാൻഡ്യൂർ, മന്ത്രിമാരും അതുപോലെ രാജാക്കന്മാരും അങ്ങനെയുള്ള പ്രതാപശാലികളായ ആളുകൾ. ഹിയർ വിത്ത് എ ഡിസ്ഡെയിൻഫുൾ സ്മൈൽ. They would hear with a disdainful smile means a contemptuous smile. അവജ്ഞ നിറഞ്ഞൊരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി കേൾക്കരുത്. എന്താണ്? ദി ഷോർട്ട് ആൻഡ് സിമ്പിൾ അനൽസ് മീൻസ് സ്റ്റോറീസ്, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി പൂർ. ഈ പാവങ്ങളുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ബ്രീഫ്. അവർ ചെറുതാണ്, വലിയ ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി കളർഫുൾ ഈവൻസ് ഇൻ ദെയർ ലൈഫ്. ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി കളർഫുൾ ഈവൻസ് ടു ഡെക്കറേറ്റ് ദെയർ ലൈഫ്. അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കളർഫുള്ളായ ഈവൻസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. സോ ദേ ഹാവ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് സിമ്പിൾ സ്റ്റോറീസ്. അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഷോർട്ട് ആൻഡ് സിമ്പിളാണ്. അതിനെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സിമ്പിൾ അനൽസ്, സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ദി പൂർ. ഈ പാവങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ലളിതമായ ചെറിയ കഥകളുണ്ടല്ലോ, സിമ്പിൾ സ്റ്റോറീസ്, അതിനെ പുച്ഛിക്കരുത്. ഇനി കവി പറയുന്നത് ദി ബോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെറൽഡ്രി, ദി ബോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ബർത്ത്. ഹെറൽഡ്രി എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാലത്തെന്ന് പറഞ്ഞ രാജാക്കന്മാർ ജെന്റിൽമാൻസ് കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദവി നൽകുമായിരുന്നു. അതുപോലെ ഹെറൽഡ്രിക് സൈൻസ്, കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഹെറൽഡ്രിക് സൈൻസ് ഓരോന്ന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതുള്ള കുടുംബം ജെന്റിൽമാൻസ് ഫാമിലി. അല്ലാത്തതെല്ലാം സാധാരണ ഫാമിലി, യോമൻസ് ഫാമിലി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ബർത്ത് ഹാസ് നത്തിങ് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. ദി ബോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെറൽഡ്രി, ദി പോംബ് ഓഫ് പവർ. പോംബ് ഓഫ് പവർ മീൻസ് എക്സിബിഷൻ ഓഫ് അൺയൂഷ്വൽ പവർ. മന്ത്രിമാരും വലിയ നേതാക്കന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കാണിക്കുന്ന അധികാര പ്രദർശനം, പോംബ് ഓഫ് പവർ. ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടി, ചില ആളുകൾക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെന്നുള്ള അഹംഭാവം. ബ്യൂട്ടി, ദി ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി. ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് വെൽത്ത് എവർ ഗേവ്, ദി ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് വെൽത്ത്, സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഗിഫ്റ്റ്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? എവെയിൽസ് എലൈക്ക് ദി ഇനവിറ്റബിൾ അവർ. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, ബ്യൂട്ടി, വെൽത്ത്, ദി പോംബ് ഓഫ് പവർ ആൻഡ് ദി ബോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹെറൽഡറി, ഓൾ ദീസ് എവൈറ്റ് എലൈക്ക് ദി ഇനവിറ്റബിൾ അവർ. ഇനവിറ്റബിൾ അവർ മീൻസ് ദി ടൈം വിച്ച് വി ക്യാൻ നെവർ എസ്കേപ്പ്. നമുക്കൊരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ആ മുഹൂർത്ത സമയം. ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദി ടൈം ഓഫ് ഡെത്ത്, മരണം. നമ്മളെല്ലാവരും ചെന്നെത്തുന്ന ഒരിടമുണ്ടല്ലോ, ശ്മശാനം. അതിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഡെത്ത് ഈസ് ക്വൈറ്റ് സെർട്ടൻ. വി കാനോട്ട് എസ്കേപ്പ് ഡെത്ത്. ഹവർ ഹെൽത്തി ഓർ വെൽത്തി എ പേഴ്സൺ ബി, ഹി കാനോട്ട് എസ്കേപ്പ് ഡെത്ത്. എത്ര ധനികനായാലും എത്ര പണക്കാരനായാലും എത്ര ധനികനായാലും എത്ര കരുത്തുള്ളവനായാലും ഒന്നും മരണത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ഡെത്ത് ഈസ് ഷുവർ ആൻഡ് സെർട്ടൻ. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മഹത്വമുള്ള എല്ലാവരും എന്താണ്? ദേ ഓൾ എവൈറ്റ് മീൻസ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദി അവർ ഓഫ് ഡെത്ത്. എലൈക്ക് മീൻസ് ഇൻ എ സിമിലർ വേ. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ടു കോട്ടഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ മെമ്മറബിൾ ലൈൻ. വളരെ പ്രശസ്തമായ ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ലൈനാണ്. ദി പാസ് ഓഫ് ഗ്ലോറി ലീഡ് ബട്ട് ടു ദി ഗ്രേവ്. ഓൾ പാസ് ഓഫ് ഗ്ലോറി ലീഡ് ഒള്ളി, ബട്ട് മീൻസ് ഒള്ളി ടു ദി ഗ്രേവ്. മഹത്വത്തിൻ്റെ എല്ലാ പാതകളും ചെന്നെത്തുന്നത് എവിടെയാണ്? ശ്മശാനത്തിലാണ്. ദോസ് ഹു റൈഡ് ആൻഡ് ദോസ് ഹു വാക്ക് ഇൻ പോവർട്ടി റീച്ച് ദി സെയിം പ്ലേസ്, ഗ്രേവ്. എല്ലാവരും ദി പാസ് ഓഫ് ഗ്ലോറി ലീഡ് ബട്ട് ടു ദി ഗ്രേവ്, ഒള്ളി ടു ദി ഗ്രേവ്. ഏത് മഹത്വത്തിൻ്റെ ഏത് പാതയും
ചെന്നെത്തുന്നത് ശ്മശാനത്തിലാണ്. എല്ലാവരും ചെന്നെത്തണമാണ്. പണക്കാർ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ എത്തും. പാവങ്ങൾ അധ്വാനികളായതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ഇത്തിരി താമസിച്ചെത്തത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. Nor you proud impute this the fault if memory over their tomb, no trophies raise. Where through the long drawn aisle and fretted vault, the pealing anthem sell the note of praise. വേറൊരു കാര്യം, nor you proud people, proud rich people, impute means attribute to these the fault. ഈ പാവങ്ങളുടെ കുറ്റമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് പണക്കാരായ നിങ്ങൾ. എന്താണ്? ഇഫ് മെമ്മറി ഓവർ ദെയർ tomb no trophies raise. If there are no carved stones over the graveyard of these poor people, you should not blame them. ഈ പാവപ്പെട്ട ഈ ആളുകളുടെ കുഴിമാടത്തിന് മുകളിൽ വളരെ മനോഹരമായ സ്മാരകശിലകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ പാവങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. Where through the long drawn aisle means the passage between two rows. രണ്ട് റോസിനിടയിലൂടെയുള്ള സ്ഥലത്തിനാണ് അയൽ, ISLE അയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Where through the long drawn aisle, the fretted vault, the pealing anthem. You know, if the rich people die, there will be songs reverberating in the church. ഈ പള്ളിയിൽ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്ന എന്തുണ്ടാകും? സോങ്സ് ഉണ്ടാകും. ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഓണറിങ് ദി ഡെഡ് പീപ്പിൾ. ധനികരാണെങ്കിൽ അവരെ പ്രൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഓണർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ഇതുണ്ടാകും. എന്തുണ്ടാകും? there will be pealing anthem. Pealing anthem means sounding anthem. Anthem means songs will be there in the church. അതുണ്ടാവും. പണക്കാർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാര്യത്തിലില്ല. or animated bust. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ റിച്ച് പീപ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നല്ലോ, ഒരുപാട് മരിച്ച ആളുകളുടെ ഒരു പ്രതിമയൊക്കെ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നത്. റിച്ച് പീപ്പിൾ ഹാവ് ദി അനിമേറ്റഡ് മീൻസ് ലൈഫ് ലൈക്ക് സ്റ്റാച്യൂസ്. ജീവൻ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള പ്രതിമകൾ സ്ഥാപിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി. ബസ്റ്റ് മീൻസ് എ സ്റ്റാച്യു ഹാവിങ് ദി ഹെഡ് ആൻഡ് ദി അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി. സ്റ്റാച്യു ഹാവിങ് ദി ഹെഡ് ആൻഡ് ദി അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി ഈസ് എ ബസ്റ്റ്. BUST ബസ്റ്റ്. ചിലപ്പോൾ അർത്ഥകായ പ്രതിമയായിരിക്കാം വയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പതിനീർക്ക് അതൊന്നും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. They are poor people. They do not have the capacity. They do not have the money to give for all these. ഇതിനെ കൊടുക്കാനുള്ള പണം അവരുടെ കയ്യിലില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കിതൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. അനിമേറ്റഡ് ബസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പീലിംഗ് ആന്തം, പീലിംഗ് സോങ്സ് ഇൻ ദി ചർച്ച്, ഓണറിങ് ദി ഡെഡ്, ഈ മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാരെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗാനങ്ങളോ ഇല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി കവിയോതി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത്? ക്യാൻ സ്റ്റോറി ഡേൺ ഓർ അനിമേറ്റഡ് ബസ്റ്റ് ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് മാൻഷൻ കോൾ ദി ഫ്ലീറ്റിംഗ് ബ്രത്ത്. Can owner's voice provoke the silent dust, or flattery soothe the dull cold ear of death? ഇനി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഡെത്ത് ബ്രിങ്സ് ആൻ എൻഡ് ടു ലൈഫ്. പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, മരിച്ചവനൊന്നും പേടിക്കാനില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ ഓണറും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിമകളും ഒക്കെ എന്തിനാണ്? ക്യാൻ സ്റ്റോറീഡ് മീൻസ് ഏൺ വിച്ച് ഹാസ് സ്റ്റോറീസ് ഓൺ ഇറ്റ്. ഏൺ വിച്ച് ഈസ് കാർഡ് വിത്ത് സ്റ്റോറീസ്. നമ്മൾ ഓടോണെ ഗ്രീഷ്ണൻ പഠിച്ചല്ലോ. പഴയ കാലത്ത് ഗ്രീക്കുകാരെ എന്ന് പറഞ്ഞ മരിച്ചവരുടെ ചിതാഭസ്മ കലശത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. അതാണ് ഏൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏൺ ഈസ് എ വെസൽ ഇൻ വിച്ച് ദി ബോൺസ് ആൻഡ് ആഷസ് ഓഫ് ദി ഡെഡ് പീപ്പിൾ ആർ കെപ്റ്റ്. മരിച്ച ആളുകളുടെ ചാരവും അതുപോലെ ബോൺസും സൂക്ഷിക്കുന്ന, അവർ കടലിൽ ഒഴുകത്തില്ല, അവരിങ്ങനെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. ആ നല്ല ആണാണ്, വില കൂടിയ ആണാണ്. അതിൽ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അല്ല എംബ്രോയിഡറി ഒക്കെ ചെയ്ത് കാർവ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഉള്ള ആണാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം? ക്യാൻ സ്റ്റോറി ഡൺ, ക്യാൻ ദി ഏൺസ് വിത്ത് ഡെക്കറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് or animated bust. Animated bust means life like statue. Back to its mansion വീടാണെങ്കിൽ കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബോഡി. Call the fleeting breath. Can all these things call back the fleeting running away breath to the body? ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ശ്വാസം വിട്ടുപോയ ശ്വാസത്തെ, ബ്രത്തിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ ആസ് ലോങ് ആസ് ദീസ് തിങ്സ് ആർ യൂസ്ലെസ് ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് ബാക്ക് ദി ബ്രത്ത് ടു ഇറ്റ്സ് ബോഡി, ദേ ആർ യൂസ്ലെസ്. ഇതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. ദേ ആർ ക്വൈറ്റ് യൂസ്ലെസ്. കഴിയത്തില്ലല്ലോ ഇതിനൊന്നും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ, ജീവൻ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് യൂസ്ലെസ് ആണ്. Can owners always provoke the silent dust? Silent dust means dust body. Dust. ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡസ്റ്റ് ദൗ വാട്ട് ആൻഡ് അൺഡു ഡസ്റ്റ് ദൗ റിട്ടേൺ. മനുഷ്യൻ ഈ മണ്ണാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഡസ്റ്റ്. ക്യാൻ ഓണേഴ്സ് വോയിസ് മീൻസ് ദി വോയിസ് ഓർ സോങ്സ് ഓഫ് ഓണർ പ്രൊവോക്ക്, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി സൈലന്റ് ഡെത്ത്, ദി ഡെഡ് ബോഡി വിച്ച് ഹാസ് ടേൺ ടു സോയിൽ.
ഈ മണ്ണായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യനെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര സ്തുതിഗീതങ്ങൾക്കും അനുശോചന പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കും സാധിക്കുമോ? ഓർ ഫ്ലാറ്ററി, മുഖസ്തുതി. ഫ്ലാറ്ററി സൂത്ത് ദ ഡൾ കോൾഡ് year of death, dull cold year of death. After death the ear becomes dull and cold. No amount of sound can provoke it. ഇനി വെടി പൊട്ടിച്ചാലും ആ ചെവിയിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. എത്ര ഫ്ലാറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര മുഖസ്തുതി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ക്യാൻ നെവർ സൂത്ത് മീൻസ് കംഫർട്ട് ദ ഡൾ കോൾഡ് ഇയർ ഓഫ് ഡെത്ത്. മരിച്ചവൻ്റെ ആ കോൾഡ് ഇയറിനെ സൂത്ത് ചെയ്യാൻ, ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. Perhaps in this spot is laid. Perhaps in this neglected means deserted, lonely spot, lonely churchyard of Stoke ഈ സ്റ്റോക്ക് പോഗസിലെ ഈ പള്ളിയുടെ അങ്കണത്തിൽ, ഈ കുഴിമാടത്തിൽ, ഈ ശ്മശാനത്തിൽ ഇവിടെ സംസ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ കഴിവുള്ള ആളുകളായിരിക്കാം. ബട്ട് നോബഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദെയർ എബിലിറ്റി. they were black horses, people with hidden talents. അതായിരിക്കാം, നല്ല കഴിവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. ബട്ട് നോബഡി കുഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ദിയർ ടാലൻസ്. അതാണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചത്. Perhaps in this neglected spot is laid some hurt once pregnant with the celestial fire. Celestial fire means creative quality. സർഗശേഷിയുള്ള ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം, ഈ ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. അവരായിരിക്കും ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. Hands that the rod of empire might have swayed. Swayed means moved. There would be hands of leaders that might have swayed, moved empires. സാമ്രാജ്യങ്ങളെ വരെ ഇളക്കി മറിച്ച, സാമ്രാജ്യങ്ങളെ വരെ മൂവ് ചെയ്ത കൈകളിലൂടെ ഉണ്ടാകാം. നമ്മുടെ മഹാത്മാ ഫക്കീർ ഹു ഷോക്ക് ദി വെരി ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ. അതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാൻ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ കരങ്ങളുള്ള ആളുകൾ, നേതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. ഓർ വെയ്ക്ക്ഡ് ടു എക്സ്റ്റസി ദ ലിവിങ് ലെയർ. ഒരുപക്ഷെ ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് so many good musicians might be lying here who could have aroused ecstasy in the people with the musical sound. അവരുടെ മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ട് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇളക്കി മറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ബാലഭാസ്കറെ പോലെ വയലിൻ വായിച്ച് പരേതനാണ്. അതുപോലെ സ്റ്റീഫൻ ദേവസിയുടെ കീബോർഡ് വായന, അങ്ങനെ പലരെ എക്സ്റ്റസിയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ച് നല്ല സംഗീതജ്ഞന്മാർ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടാകാം. There might be people who would have waked to ecstasy with a living lyre, with a living musical instruments. അങ്ങനെയുള്ള നല്ല മ്യൂസീഷ്യൻസും നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകളും ലീഡേഴ്സും ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാകാം. ബട്ട് നോബഡി കുഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ദിയർ എബിലിറ്റി. ആർക്കും അവരുടെ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ദാറ്റ് വാസ് ദി ട്രാജഡി വിച്ച് ദേ ഹാഡ്. വളരെ മനോഹരമായ പാസേജാണ്. ദിസ് ഈസ് ആൻ ഓഫ്റ്റ് കോട്ടഡ് പാസേജ്. ഇത് VC ബാലകൃഷ്ണ പണിക്കരുടെ ഒരു വിലാപം എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ VC ബാലകൃഷ്ണ പണിക്കരുടെ ഒരു വിലാപം, അതിൽ ആദ്യത്തെ ഈ പാസേജ് തർജ്ജമ: സാരാനർഘ പ്രകാശ പ്രജുമ പൊരുളും ദിവ്യരത്നങ്ങളേറെ പാരാവാരത്തിനുള്ളിൽ പരം ഇരുൾ നിറയും കന്തരത്തിൽ കിടപ്പൂ എന്ന് VC ബാലകൃഷ്ണ പണിക്കർ തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. VC ബാലകൃഷ്ണ പണിക്കർ. So full many a gem of purest tracery, many a gems which are emitting purest rays, serene rays, clear rays, നല്ല തിളങ്ങുന്ന റേസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന രത്നങ്ങൾ. ദി ഡാർക്ക് അൺഫാത്തംഡ് കേവ്സ് ഓഫ് ദി ഓഷൻ ബെയർ. ദി ഓഷൻ in their unfathomed caves, unfathomed areas. Unfathomed means the deepest areas of the ocean bear such gems producing bright rays. നല്ല തിളക്കം വരുന്ന റേസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ജെംസ്, രത്നങ്ങൾ എവിടെയുണ്ട്? പാരാവാരത്തിൻ്റെ ഇരുൾ നിറയുന്ന ഗുഹകളിൽ കന്തരത്തിൽ കിടപ്പൂ. Full many a flower is born to blush unseen. So many flowers are in the forest. They are born only to blush unseen. കാട്ടിൽ ഒരുപാട് പൂക്കളുണ്ട്. They are only born to blush unseen. Blush means reddening due to shyness. നാണം കൊണ്ട് ചുവക്കുന്നതിനാണ് ബ്ലഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാട്ടുപൂക്കളുടെ ആ നാണം കൊണ്ടുള്ള തുടുപ്പ് കാണാൻ ആരുമില്ല. Nobody is there to enjoy the beauty of the forest flowers. What happens to the forest flowers and waste? It's a sweetness on the desert air. You know, the forest flowers are destined to waste, destroy. It's a sweetness. Sweetness means the sweet smell as well as the beauty in the desert air. Desert air means deserted air.
ലോൺലി എയർ, ഡെസേർട്ടഡ് എയർ. ഈ എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിജനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ, കാട്ടിൽ, ആ കാട്ടുപൂക്കൾ അവരുടെ മന്ദസ്മൃതത്തിൻ്റെ ഭംഗി ആരും മനസ്സിലാക്കാതെ, ആരാധിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നു, നശിക്കുന്നു. അതേപോലെയാണ് ഇവരുടെ കഴിവുകളാരും there was not even a child to appreciate the qualities and faculties of these dead people of this small village. ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ആ കഴിവുകൾ അംഗീകരിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് കവി പറയുന്നു. സം വില്ലേജ് ഹാംഡൻ ജോൺ ഹാംഡൻ, that with the dauntless breast the little tyrant of his fields withstood. Among these dead people there might have been some Hampdens, some people resembling John Hampden. John Hampden, he was a great parliamentarian. He was an MP in British Parliament. British Parliament MP ആയിരുന്നു, and he fought against the ship money tax introduced by Charles the First. Charles ഒന്നാമൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഷിപ്പ് മണി ടാക്സ്, ഒരു കോസ്റ്റലേറിയ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഷിപ്പ് മണി ടാക്സ് കൊടുക്കണോ, അതിനെതിരെ പോരാടിയ ആളാണ് ജോൺ ഹാംപ്ടൺ ഡ്യൂറിങ് ദി സിവിൽ വാർ. ചോൾസ് ഒന്നാമനെതിരെ ഒലിവർ ക്രോംവെൽ നയിച്ച സിവിൽ വാറിൽ ജോൺ ഹാംപ്ടൺ വാസ് കിൽഡ്, കൊല്ലപ്പെട്ടു ജോൺ ഹാംപ്ടൺ. ഇതൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഹാംപ്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. അതായത് വിത്ത് ഡോണ്ട്ലെസ് ബ്രസ്റ്റ്. ഡോണ്ട്ലെസ് മീൻസ് ഫിയർലെസ് ബ്രസ്റ്റ്, ഫിയർലെസ് ഹാർട്ട്. The little tyrant of his fields withstood means resisted some village tyrants. ഇപ്പോൾ തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ എതിർക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള, തൻ്റെ ഫീൽഡ്സിൽ എതിർക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ദുഷ്ടന്മാരായ ടൈറൻസിനെ, മർദ്ദന ഭരണാധികാരിയുടെ, ലാൻഡ് ലോഡ്സിനെ എതിർത്ത് നിന്നിട്ടുള്ള ഈ ഹാംപ്ടനെ പോലുള്ള ആളുകളോട് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. സം മ്യൂട്ട് ഇൻഗ്ലോറിയസ് മിൽട്ടൺ ഹിയർ മേ റെസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ there may be Miltons among these dead people. ഈ ഗ്രാമീണരുടെ ഇടയിൽ മിൽട്ടന്മാരുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. മിൽട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ he was a great poet as well as ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് he was also a great statesman. മിൽട്ടനെ പോലുള്ള കഴിവുള്ള ആളുകൾ, കവി എന്നുള്ള രീതിയിലും സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും he was the right hand of ഒലിവർ ക്രോംവെൽ. സിവിൽ വാർ നയിച്ച ചോൾസ് ഒന്നാമനെ തോൽപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹെഡ് ചെയ്തിട്ട് ലോർഡ് പ്രൊട്ടക്ടർ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭരണം നടത്തിയ ഒലിവർ ക്രോംവെലിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിരുന്നു ജോൺ മിൽട്ടൺ. ആ ജോൺ മിൽട്ടനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ബട്ട് ഇൻഗ്ലോറിയസ്, നോട്ട് ഫേമസ്. മിൽട്ടൺ ഹിയർ, പക്ഷേ മിൽട്ടൻ്റെ അത്ര എന്തില്ല, ഫേമസ് അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഹിയർ മേ റെസ്റ്റ്, ഹിയർ മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ റെസ്റ്റിംഗ്. സം ക്രോംവെൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ മേ ബി ക്രോംവെൽസ് among these villagers, ഡെഡ് വില്ലേജേഴ്സ്. ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വില്ലേജേഴ്സിന് ഒലിവർ ക്രോംവെലിനെ പോലുള്ള ചോൾസ് ഒന്നാമനെ വധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിച്ച ഒലിവർ ക്രോംവെലിനെ പോലുള്ള ധീരന്മാരായ ദേശാഭിമാനികളായ ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. guiltless of the country's blood. But these Oliver Cromwells lying in the village churchyard are guiltless of the country's blood. പക്ഷെ ഒലിവർ ക്രോംവെലിനെ പോലെ രക്തം ചൊരിച്ചിട്ടില്ല, രക്തം വീഴ്ത്തിയിട്ടില്ല. ഇവർ ആ ഒരു പാപം ഇവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. The applause of the listening sentence to command the heads of pain and ruin to despise, to scatter plenty over a smiling land and read their history in the nation's eyes. Look, the applause, the listening senate to command. These people could not get opportunity to become MPs and to make a great oration or speeches in the Senate hall. ഇവർക്ക് വലിയ എം പിമാരും MLA-മാരും അങ്ങനെ വലിയ സെനറ്റ് ഹാളിൽ, ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസിലോ ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സിലോ ഒന്നും വലിയ പ്രഭാഷണം നടത്താനുള്ള അവസരം ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആൻഡ് ത്രെഡ്സ് ഓഫ് പെയിൻ ആൻഡ് റൂയിൻ ടു ഡെസ്പൈസ്. ദർ വേ ബി ലീഡേഴ്സ് ഹു ഡെസ്പൈസ്ഡ്, പുച്ഛിച്ചുള്ള ഡെസ്പൈസ്ഡ് സി പെയിൻ ആൻഡ് റൂയിൻ, പെയിൻ ആൻഡ് ഡെത്ത്, വേദനയെയും മരണത്തെയും പുച്ഛിച്ചുള്ളി. നമ്മുടെ ഭഗത് സിംഗിനെ പോലെ ധീരമായി തൂക്കയറിലേക്ക് പോയ നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. There may be leaders who despised the threats of pain and ruin, to scatter plenty over a smiling land. And also there may be leaders who could have scattered plenty means fruition over a smiling land. ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ക്ഷേമം പരത്തി വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ട് ആളുകളുടെ പുഞ്ചിരി ദർശിക്കാൻ കഴിവുള്ള നല്ല നേതാക്കന്മാർ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. പക്ഷേ അവർക്കത് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആൻഡ് റീഡ് ദെയർ ഹിസ്റ്ററി ഇൻ നേഷൻസ് ഐസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദെയർ മേ ബി ലീഡേഴ്സ് ഹു കുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് ദി നേഷൻ. നമ്മുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി, നെഹ്റുവിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ കൂടിയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അതേപോലെ സോ there would have been leaders who would have identified with the nation's history. ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രമായി മാറാൻ കഴിവുള്ള നേതാക്കന്മാർ, അവരുടെ ചരിത്രം വായിച്ചാൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാകുന്ന അവസ്ഥ, അങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഇവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. ബട്ട് ദേ കുഡ് നോട്ട് ബ്ലൂം, ദേ കുഡ് നോട്ട് ബ്ലോസം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ലിമിറ്റേഷൻസ്. പരിമിതികൾ കാരണം അവർക്കത് തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. Their lot forbidden or circumscribed alone, their growing virtues, but their crimes confined, forbid to wade through slaughter to a throne and shut the gates of mercy on mankind. ഇനി ഇവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചവർക്ക് വലിയ രാജാക്കന്മാരും ഭരണാധികാരികളാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. Their lot means fate, forbade prevented, nor circumscribed means limited alone. Their growing virtues, ഇവരുടെ വേർച്യൂസിനെ, ഇവരുടെ കഴിവുകളെ തളർത്തി എന്നത് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. ഇവരുടെ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ബട്ട് ദെയർ ക്രൈംസ് കൺഫൈൻഡ്. വലിയ നേതാക്കന്മാരും ഭരണാധികാരികളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദേ വുഡ് ഹാവ് ഡൺ മോർ ക്രൈംസ്, കൂടുതൽ ക്രൈംസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. സോ ദെയർ ഫേറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ദെയർ ക്രൈംസ് ആസ് വെൽ. അവരുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറച്ചു. നല്ല പേർക്ക് രാജാക്കന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ദെയർ ക്രൈംസ് വർ ഓൾസോ കൺഫൈൻഡ്. forbade to wade through slaughter to a throne. So many we have seen in the pages of history, so many people have made a lot of slaughters in order to ascend to the throne. സിംഹാസനാരൂഢനാകാൻ വേണ്ടി, സിംഹാസനത്തിൽ കയറിപ്പറ്റാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ചോരപ്പുഴ ഒഴുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇവർക്ക് ഭരണാധികാരികളാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ they could not have slaughtered people. They did not get an opportunity to slaughter people. ആളെ സ്ലോട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല. അത് നല്ല കാര്യം. അങ്ങനെ ഒരു they could not got opportunity of wading through the blood to the throne. ഇങ്ങനെ ചോരപ്പുഴയിലൂടെ വെയ്ഡ് ചെയ്ത്, വെള്ളത്തിലൂടെ നടക്കുന്നതിനാണ് വെയ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചോരപ്പുഴയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വെയ്ഡ് ചെയ്ത് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം അവർക്കുണ്ടായില്ല. അത് നല്ല കാര്യം. അത് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ഭരണസാരഥ്യത്തിൽ ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? they would have shut the gates of mercy on mankind. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ നേതാക്കന്മാർ ഭരണാധികാരികളും ആകാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ they could not have shut the doors of mercy on the mankind. മാനവരാശിയുടെ നേർക്ക് മേഴ്സിയുടെ വാതിൽ പോലെ അടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതൊരു നേട്ടം. അത് മാത്രമല്ല, സ്ട്രഗിളിങ് ബാങ്ക്സ് ഓഫ് കോൺഷ്യൻസ് ട്രൂത്ത് ടു ഹൈഡ്. പല ആളുകൾക്കും മഹാന്മാർക്കും ഒരുപാട് വേദന ഉണ്ടാകും ഉള്ളിൽ. മനസ്സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വേദനിപ്പിക്കും, പലതും മറച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ. ദി സ്ട്രഗിളിങ് പാങ്സ് മീൻസ് പെയിൻസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ് ട്രൂത്ത് ടു ഹൈഡ്. And they had also an opportunity to hiding truth which would produce hangs in their heart. ഹൃദയത്തിൽ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സത്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ഒളിച്ചു വയ്ക്കാനില്ല. To quench the blushes of ingenuous shame, and also there was an opportunity for them to quench means suppress, quench the blushes of ingenuous shame. അപമാനം മറക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. Or heap the shrine of luxury and pride. Heap the shrine of luxury and pride means luxurious people and proud. People who are luxurious and proud, rich people, ധനികന്മാർ, നേതാക്കന്മാർ, അവരുടെ ശ്രീകോവിലിൽ കൊണ്ട് പൂജ നടത്തേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. വിത്ത് ഇൻസെൻസ് കിൻഡിൽഡ് അറ്റ് മ്യൂസസ് ഫ്ലെയിം. മ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ് ഓഫ് പോയട്രിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോയംസ്. We see even today we see so many people praising rulers in order to achieve their favor. People flattering rulers in order to achieve their favor. അവരുടെ ഫേവർ പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടി മൂസുതി പറയുന്ന എത്രയോ സാഹിത്യകാരന്മാർ, സാംസ്കാരിക നായകന്മാരുണ്ട്, ഇന്നുണ്ട്. ഇവരങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. They had an opportunity to develop their faculties. They could not go to the rich people, proud people, luxurious people and flatter them with poems. കവിതകൾ പാടി, വിത്ത് സോങ്സ് പ്രൈസിങ് ദം. കവിതകൾ പാടി അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുപാടി അവരെ പുകഴ്ത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അവർക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. Far from the madding crowd's ignoble strife, their sober wishes never learned to stray along the cool sequestered veil of life. They kept the noiseless tenor of their way. Far from the madding crowd, these people, poor rustics, poor villagers, kept themselves away from the madding crowd. ഈ സിറ്റിയിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഡിങ് ക്രൗഡാണ്.
ഫാർ ഫ്രം ദി മാഡിങ് ക്രൗഡ്. ഇത് തോമസ് ആർ പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ നോവലിൻ്റെ ടൈറ്റിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കഥ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പഴയൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫാർ ഫ്രം ദി മാഡിങ് ക്രൗഡ്. ഫാർ ഫ്രം ദി മാഡിങ് ക്രൗഡ്സ് ഇഗ്നോബിൾ സ്ട്രൈഫ്, ബാഡ് strife quarrels, their somber wishes, their level-headed wishes never led to stray means wander. അവരുടെ ഈ ജീവിതം എപ്പോഴും ഈ ഭ്രാന്തമായ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അകലെയായിരുന്നു. along the cool sequestered veil of life, along the cool sequestered means calm and aloof, veil means value of life. They kept the noiseless tenor flow of their way. See, they had kept the flow of their life along the noiseless flow of their way. They had always a noiseless flow of their life. Because they had kept away from the strives and struggles of the മാഡിങ് ക്രൗഡ്. ഭ്രാന്തമായ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സ്ട്രഗിൾസിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ. അവർ കൃഷി ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം വരെ പാടത്ത് പണിയെടുത്ത് പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടുകാരുടെ സമയം ചിലവഴിച്ച് അങ്ങനെ സംശുദ്ധമായ ജീവിതം, നന്മ നിറഞ്ഞ ജീവിതമായിരുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ താഴ്വര എന്ന് പറയുന്നത് കൂൾ സെക്വസ്റ്റേഡാണ്. എപ്പോഴും ശാന്തമായിട്ടുള്ള, എപ്പോഴും എലൂഫ് ലൈഫ്. ആൻഡ് ദേ കെപ്റ്റ് ദി നോയ്സ്ലെസ് ടെനർ ഓഫ് ദിയർ വേ. Then yet even these bones from insult to protect some frail memorial still erected nigh, with uncouth rhymes and shapeless sculptures decked, implores the tribute to say. ഇനി പാവങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഈഗോ ഉണ്ട്. അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെന്നോ ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ഈഗോയാണ്. പാവങ്ങളായാലും അവർ മക്കളുമായിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഈഗോയൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കണമെന്നൊക്കെ ഒരു ഈഗോ ഉണ്ട്, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ yet even these bones means even the dead rustics from insult to protect themselves from insult. ഒരു ഇൻസൾട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സറയിൽ മെമ്മോറിയൽ സ്റ്റിൽ ഇറക്റ്റഡ് നൈ മീൻസ് നിയർ. they want some crude memorials സ്മാരകങ്ങൾ, frail memorials to be erected near their grave. അവരുടെ കുഴിമാടത്തിന് സമീപം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സ്മാരകം, ഒരു ശിലാഫലകമെങ്കിലും ഒരു കല്ലെങ്കിലും വയ്ക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. വിത്ത് അൺകൂത്ത് റൈംസ്. അൺകൂത്ത് മീൻസ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് റൈംസ്. അൺകൂത്ത് അൺസിവിലൈസ്ഡ് റൈംസ് മീൻസ് സോങ്സ്. ആൻഡ് ഷേപ്പ്ലെസ് കൾച്ചർ. ഷേപ്പുള്ളതൊന്നും വേണ്ട, ഒരു കല്ല് വെച്ചാൽ മതി, ഷേപ്പൊന്നും വേണമെന്നില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ സം അൺകൂത്ത് റൈംസ് മസ്റ്റ് ബി റിട്ടൺ ഓൺ ദി സ്റ്റോൺസ്. ആ കല്ലുകളിൽ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റോടെയാണെങ്കിൽ അൺകൂത്തായി, അൺസിവിലൈസ്ഡായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കണം. സം ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മസ്റ്റ് ബി ദെയർ. ആൻഡ് ഇംപ്ലോഴ്സ് ദി പാസിംഗ് ട്രിബ്യൂട്ട് ടു സൈ. ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ വാണ്ട് ടു ദി പാസിംഗ് പീപ്പിൾ ടു ഹീവ് എ സൈ വൈൽ പാസിങ് ത്രൂ ദെയർ ഗ്രേവ്സ്. അവരുടെ കുഴിമാടത്തിനടുത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു നിശ്വാസം, ദുഃഖത്തിൻ്റെതായ ഒരു നിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കണം. അവരുടെ കല്ലിൽ അവരുടെ പേര് തെറ്റിച്ച സ്പെല്ലിങ്ങൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ജനന വർഷവും മരണവർഷവും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് കാണുമ്പോൾ ദി പാസേഴ്സ് ബൈ മസ്റ്റ് ഹീവ് എ സൈ ഓഫ് സോറോ. അത് അവരുടെ ഒരു ഈഗോയാണ്, ആഗ്രഹമാണ്. അവരതിൽ കല്ലിൽ ഒത്തുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. their years means years of birth and death, spelt by the unlettered muse. Unlettered means uneducated muse, scholar. ഇവിടെ കവിയല്ല, സ്കോളർ. സ്പെൽറ്റ് ബൈ സം അൺലെറ്റേഡ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് സ്കോളർ. ദി പ്ലേസ് ഓഫ് ഫെയിം ആൻഡ് എലജി സപ്ലൈ. പണക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ്? ദേ ഹാവ് ലാർജ് മെമ്മോറിയൽസ് ഇൻ വിച്ച് ഫെയിം ആൻഡ് എലജി വിൽ ബി ദെയർ, എപ്പിറ്റാഫ് വിൽ ബി ദെയർ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ എപ്പിറ്റാഫ് വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് ദെയർ. മനോഹരമായൊരു ചരമഗീതവും കുത്തിവയ്ക്കുക. ഇവർക്ക് പേരും ജനിച്ച വർഷവും മരണവർഷവും മരിച്ച വർഷവും രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. And many holy texts around she strews to teach the rustic moralist to die. പിന്നെ കൂടിപ്പോയാൽ എന്ത് വേണം? ബൈബിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്യം. They also want to have written on this stone some famous biblical lines. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ dust thou art, unto dust thou returneth. നീ മണ്ണുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. മണ്ണ് കുഴച്ചാണ് ദൈവം ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അത് നീ അവസാനം മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ ലയിക്കുന്നു. ആ ശാശ്വതമായ സത്യം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ബിബ്ലിക്കൽ ലൈൻസ് മസ്റ്റ് ബി റിട്ടൺ ഓൺ ദിസ് ക്രൂഡ് സ്റ്റോൺസ്. ഈ പ്രാകൃതമായ കല്ലിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണം. ദാറ്റ് ടീച്ച് ദി റസ്റ്റിക് മോറലിസ്റ്റ്, റസ്റ്റിക് ഫിലോസഫർ ടു ഡൈ.
ഈ പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമീണരെ മരണയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ള ഭീതി ഇല്ലാതാക്കുന്ന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മരണത്തിൻ്റെ ഭീതി ഇല്ലാതെ ബിബ്ലിക്കൽ ലൈൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കണം. ഫോർ ഹൂ ദി ഡം ഫർഗറ്റ്ഫുൾനെസ് എ പ്രേ, the pleasing anxious being ever resigned, left the warm pursings of the cheerful day, nor cast one longing lingering look behind. ഇനി പറയുന്നത് ശാശ്വതമായാലും പണക്കാരനായാലും പാവപ്പെട്ടവനായാലും, for who the dumb forgetfulness a prey, everyone who is a prey to the dumb forgetfulness, death, silent forgetfulness, dumb forgetfulness. That is what is that sweet oblivion is death, maranam. The pleasing anxious being, oh ever resigned. The pleasing anxious being, life. Here the poet gives a very beautiful definition for life. Life is a pleasing anxious affair, sweet bitter experience. Pleasing anxious, സന്തോഷകരമാണ്, ആദ്യം നിറഞ്ഞതാണ് ജീവിതം. ആ ജീവിതം ആരെങ്കിലും റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ, മരണത്തെ പുൽകിയിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെയല്ലാതെയും ലെഫ്റ്റ് ദി വാം പേഴ്സിങ്സ് മീൻസ് സറൗണ്ടിങ്സ് ഓഫ് ദി ചിയർഫുൾ ഡേ. ഈ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലെ ഈ സന്തോഷകരമായ ദിവസം നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തെ പുൽകിയിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ്? നോർ കാസ്റ്റ് വൺ ലോങ്ങിങ് ലിങ്കറിങ് ലുക്ക് ബിഹൈൻഡ്. അവസാനമായിട്ട് without casting, without throwing one long lasting lingering look, വിട്ടുപോകുന്നതിന് ദുഃഖം കാണിക്കുന്ന സുദീർഘമായ ഒരു നോട്ടം നോക്കാതെ, ഒരു വീക്ഷണം നടത്താതെ ആരാണ് മരണം പുൽകിയിട്ടുള്ളത്? ആരും പുൽകിയിട്ടില്ല. നോബഡി വാണ്ട്സ് ടു ഡൈ. ആരും മരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എത്ര രോഗം ബാധിച്ചവനായാലും, ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവനായിരിക്കും, നരയിക്കുന്നവനായാലും, ഹി വാണ്ട്സ് ടു ലീവ് ടിൽ ഡെത്ത് കംസ്. മരണം വരുന്നവരെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അതാണ് ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത. എത്ര ആങ്ഷ്യസ് ആയാലും പ്ലീസിങ് ആയാലും, എവരിബഡി വാണ്ട്സ് ടു ലിവ് ടു ദി മാക്സിമം. പരമാവധി ജീവിക്കാനാണ് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഈഗോ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഈഗോ. ആരും അങ്ങനെ സന്തോഷകരമായി ഈ ലോകം വിട്ടുപോയിട്ടില്ല, മരണം പുൽകിയിട്ടില്ല. അവസാനമായിട്ട് എന്തോ ആശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നഷ്ടബോധത്തോടെ നീണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സുദീർഘമായ ഒരു വീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. ഓൺ സം ഫോണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ദി പാർട്ടിങ് സോൾ റിലൈസ്, സം പയസ് ഡ്രോപ്സ് the closing eye requires, even from the tomb of voice nature, even in our ashes live their wonted fires. On some fond breast the parting soul lays. The parting soul lays, depends on some fond breast. Fond breast means endearing man, endearing people, endearing person. മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കിടന്ന് മരിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം. On some fond breast the departing soul lies. The departing soul depends on some fond breast. Some pious drops the closing eye requires. The closing eye or dying eyes require some pious. Pious means sincere drops of tears. അടയുന്ന കണ്ണുകൾക്ക് ആവശ്യം ആത്മാർത്ഥമായ കണ്ണീർ കണങ്ങളാണ്. Even from the tomb the voice of nature cries. ഇതാണ് കുഴിമാടത്തിൽ കിടക്കുന്ന അതിന് പോലും ഈ ഒരു വോയിസ് ഓഫ് നേച്ചർ, ദിസ് നേച്ചുറൽ ഡിസയർ ഈസ് ദെയർ. ഈ നൈസർഗികമായ ആവശ്യം, ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഈവൻ ഇൻ അവർ ആഷസ് ലിവ് ദെയർ വോണ്ടഡ് ഫെയേഴ്സ്. വോണ്ടഡ് മീൻസ് യൂഷ്വൽ ഫെയേഴ്സ്. ഈ അഭിവാഞ്ചയുടെ എന്താണ്? നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സാമീപ്യം ഉണ്ടാകണം. നമ്മൾ ശിരസ്, നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളിൻ്റെ മടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിലോ ശിരസമർത്തി നമ്മൾ മരിക്കണം. ആ ആഗ്രഹം അത് എവിടെയുണ്ട്? ഈവൻ അവർ ആഷസ്, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ആഗ്രഹം വിട്ടു പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണാനായിട്ട് പ്രേതങ്ങളായിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് പറയപ്പെടുന്നു. ഇനി കവി ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ രാമോസുകളെ കുറിച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലോ. സോ ദി പോയറ്റ് സെസ് അബൌട്ട് ഹിംസെൽഫ്. അവസാന ഭാഗം ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൽഫ് പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് ദി പോയറ്റ്. കവിയുടെ തന്നെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് ചിത്രം വരച്ച് കാണിക്കുക ചെയ്തു. ഫോർ ദി ഹൂ മൈൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് ദി അൺഓണേഡ് ഡെഡ്, dosed in these lines their artless tale relate. If chance by lonely contemplation led, some kindred spirit shall inquire of thy fate. For thee who cared mindful of the unknowned dead, you who cared for this unknowned dead people of the village, ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ആരും ആദരിക്കാത്ത ആളുകളെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും പുകഴ്ത്തി മനോഹരമായിട്ട് നീ കവിത ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ.
And dosed in these lines, they are artless. Artless means simple tale, relate. Relate means tell. You told the simple story of the villagers through your lines. നിൻ്റെ വരികളിലൂടെ അവരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ കഥ പറഞ്ഞല്ലോ. അതുകൊണ്ട് if chance by lonely contemplation let some kindred spirit shall inquire of thy fate. നീ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെക്കുറിച്ച് ഇതേപോലൊരാൾ, ഭാവിയിലൊരു കവി ഒരു പക്ഷേ നിന്നെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കും. യെസ്, തീർച്ചയായിട്ടും. അത് എന്തായാലും നീ ചെയ്ത ഈ സേവനത്തിന്, നിൻ്റെ ഈ സ്നേഹോപഹാരത്തിന് നിന്നെക്കുറിച്ചും തിരക്കാനായിട്ട് ഭാവിയിൽ ഇതേപോലൊരു കവി ഉണ്ടാകും. ദറ്റ് ഈസ് ദി വിഷ് ഓഫ് ദി പോയറ്റ്. കവിയുടെ ആഗ്രഹമാണ്. ഫോർ ദീ ഹൂ മൈൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് ദീസ് അൺനോണേഡ് ഡെഡ് ഡോസ്ഡ് ഇൻ ദീസ് ലൈൻസ് ദെയർ ആർട്ട്ലെസ് ടെയിൽ റിലേറ്റ്സ് ഇഫ് ചാൻസ് ബൈ ചാൻസ് by lonely contemplation led, by lonely contemplation led some kindred similar spirit shall inquire of thy fate. നിൻ്റെ വിധിയെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ തിരക്കും. Happily some hoary headed swain means old shepherd, may say oft have we seen him at the peep of dawn. ഒരു പക്ഷേ നിന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആ കവിയോട്, യുവ കവിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഒരു ആട്ടിടയരായിരിക്കും. അയാൾ പറയും, ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പീപ്പ് ഓഫ് ഡാൺ മീൻസ് ഏളി ഡോൺ, കൊച്ചു വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരാളിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനൊരു കവിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓഫ്റ്റ് ഹാവ് യു സീൻ ഹിം അറ്റ് ദി പീപ്പ് ഓഫ് ഡാൺ, അറ്റ് ദി റൈസ് ഓഫ് സൺറൈസ്, അറ്റ് ദ റൈസ് ഓഫ് സൺ, അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് സൺറൈസ്. സൂര്യോദയ സമയത്ത് വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആട്ടിടയനായിരിക്കും അന്ന് ആ യുവകവിയോട് നിന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടാകുക. കൊച്ചു വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് എവിടെ പോകുന്നു? ബ്രഷിങ് വിത്ത് ഹേസ്റ്റി സ്റ്റെപ്സ് ദ ഡ്യൂസ് അവേ. വളരെ ധൃതി പിടിച്ച് നീ പോകുന്നു. അതിൻ്റെ ബ്രഷിങ് വിത്ത് ഹേസ്റ്റി സ്റ്റെപ്സ് ഡ്യൂസ് അവേ. വെളുപ്പാങ്കാലമാണ്, ഈ ദേഹത്ത് വീഴുന്ന ഡ്യൂസ്, തുഷാര ബിന്ദുക്കളെല്ലാം തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്നു, മഞ്ഞണികളെ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്നു. എന്തിനാണ്? ടു മീറ്റ് ദി സൺ അപ്പോൺ ദി അപ്ലാൻഡ് ഡോൺ. അപ്ലാൻഡ് ലോൺ മീൻസ് ദി മെഡോ, ദി ഗ്രൗണ്ട് ഓവർ ദി ഹിൽ. കുന്നിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ലോൺ, ആ പുൽത്തകടിയിൽ, മെഡോയിൽ നീ പോകുന്നു ഫോർ മീറ്റിംഗ് യുവർ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ദി സൺ. സൂര്യനെ കാണാൻ വേണ്ടി, സൂര്യോദയം കാണാൻ വേണ്ടി ഓടിപ്പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ വൃദ്ധനായ ആട്ടിടയൻ ഒരു പക്ഷേ യുവ കവിയോട് പറയും. There at the foot of yonder nodding beach that reaches its old fantastic roots so high, his listless length noontide would be stretched and pour upon the brook that babbles by. എന്നിട്ട് പറയും, രാവിലെ ഇങ്ങനെ സൂര്യനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു, സൂര്യോദയം കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ആൻഡ് there at the foot of yonder means yon, over there നോഡിങ് ബീച്ച് മീൻസ് എ മൂവിങ് ബീച്ച് ട്രീ. അവിടെ കാറ്റിൽ ആടി വരയുന്ന ബീച്ച് ട്രീ ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് റീസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾഡ് ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹൈ. അതിൻ്റെ വേരുകൾ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു പെരുമ്പാമ്പിനെ പോലും ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു. ദാറ്റ് റീസ് മീൻസ് ഗോസ് റൗണ്ട് with its old fantastic strange roots so high. His listless length means tired body. At noontide means noontime would stretch. നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ വേരിൻ്റെ പുറത്ത്, ആ ബീച്ച് മരത്തിൻ്റെ താഴെ വേരിൻ്റെ പുറത്ത് വന്ന് കിടക്കുന്നു. യു ആർ ലൈങ് ഓൺ ദി റൂട്ട്സ്, ദി ഹൈ റൂട്ട്സ് ഫോർ റെസ്റ്റിംഗ് യുവർ ബോഡി, റെസ്റ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ്. And look upon that brook that babbles by. കളകള ഗീതം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രൂക്ക് മീൻസ് സ്ട്രീം. അരുവി നോക്കി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ഈ മരത്തിനോട്ടിൽ. Then hard by means nearby. Yon the forest area now smiling as in the sun, muttering his wayward and fancies he would rove. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും? അന്ത്യസൂര്യനെ, വൈകുന്നേരത്തെ സൂര്യനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പെറുപുറത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാമായിരുന്നു എന്ന് ആട്ടിടയൻ പറയും ആ യുവകവിയോട്. മട്ടറിങ് ഈസ് വേവേഡ് ഫാൻസീസ്. ഹി വുഡ് റോ മീൻസ് വാണ്ടർ. നൗ ഡ്രൂപ്പിംഗ് മീൻസ് വിത്ത് സാഡ്നെസ്. ഓഫുൾ വാൻ മീൻസ് pale with sorrow. Woeful van, pale with sorrow. Like one forlorn person, a deserted person, a person who has nobody in this world. അനാഥനായ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ നടന്നു പോകുന്ന കാണാമായിരുന്നു പറയും. Or crazed with care.
ക്രേസ്ഡ് മീൻസ് വെൻ്റ് മാഡ് വിത്ത് കെയർ. കെയർ മീൻസ് വറീസ്. പ്രയാസങ്ങൾ കാരണം ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഓർ ക്രോസ്ഡ് ഇൻ ഹോപ്പ്ലെസ് ലവ്. ക്രോസ്ഡ് മീൻസ് ബീയിങ് സാഡ്. ഇൻ ഹോപ്പ്ലെസ് ലവ് മീൻസ് അൺറെസിപ്രൊക്കേറ്റഡ് ലവ്. തിരിച്ചിട്ടാത്ത സ്നേഹത്തിലാകെ വിഷണ്ണനായി പോകുന്നത് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന് ആ വൃദ്ധനായ ആട്ടിടയനായ യുവകവിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. വൺ മോൺ ഐ മിസ്ഡ് ഹിം. എന്നിട്ട് ആ വൃദ്ധനായ ആട്ടിടയൻ പറയും, വൺ മോർണിംഗ് ഐ മിസ്ഡ് ഹിം. ഒരു ദിവസം രാവിലെ കൂട്ടുകാരനായ സൂര്യോദയം കാണാൻ വരുന്നത് കണ്ടില്ല. വൺ മോൺ ഐ മിസ്ഡ് ഹിം ഓൺ ദി അക്കസ്റ്റംഡ് ഹിൽ. യൂഷ്വൽ ഹിൽ, ആ പതിവുള്ള കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഗ്രാസി ലാൻഡിൽ കണ്ടില്ല. എലോങ് ദി ഹീത്ത് മീൻസ് ഓപ്പൺ സ്പേസ്. താഴെ ഉള്ള ആ താഴ്വാരത്തിൽ, ആ ബീച്ച് മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന താഴ്വാരത്തിലും കണ്ടില്ല. നിയർ ഈസ് ഫേവറേറ്റ് ട്രീ. ഐ ഓൾസോ ഡിഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഹിം നിയർ ദി ഫേവറേറ്റ് ബീച്ച് ട്രീ. അനദർ കെയിം മീൻസ് അനദർ ഡേ കെയിം. നോർ യെറ്റ് ബിസൈഡ് ദി റിൽ മീൻസ് സ്ട്രീം. ആ തടാകത്തിൻ്റെ അരുവിൽ കണ്ടില്ല ഞാൻ. നോർ ഓഫ് ദി ലോൺ, നോർ ഓഫ് ദി വുഡ് വാസ് ഹീ. ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഹിം ഓൺ ദി ലാൻഡ് ഓർ നിയർ ദി ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ. ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലും കണ്ടില്ല. നിയർ ദി സ്ട്രീം ഓൾസോ ഐ കുഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഹിം. ദി നെക്സ്റ്റ് ഡേ, പിറ്റേ ദിവസം, നെക്സ്റ്റ് ഡേ വിത്ത് ഡേജ് മീൻസ് ഡെത്ത് സോങ്. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ചരമഗീതമാണ്, കാണുന്നത് ഒരു പ്രൊസഷൻ, ഒരു ജാഥ. ഇത് സാഡ് അരേ മീൻസ് ഡ്രസ്. കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ ആളുകളുടെ ഒരു ജാഥ. Slow through the church way path, we saw him born. Very slowly through the church way path, we saw him being carried. ഒരു ശവമഞ്ചലിൽ ആ കവിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. ആ സ്റ്റോപ്പ് ഫോക്കസിലെ ചേർച്ച്യാർഡിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്രോച്ച് ആൻഡ് റീഡ് ഫോർ ദൗ ക്യാൻസ്റ്റ് റീഡ്. ഞങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആളാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. If you can read, please go and read. The lay means song, engraved on the stone beneath yon aged thorn. Old thorn means hathorn tree. hathorn tree. ആ പഴക്കം ചെന്ന ഹാത്തോൺ ട്രീയുടെ താഴെ കിടക്കുന്ന കുഴിമാടുണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഒരു വലിയൊരു സ്മാരകശില വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അയാളുടെ എപ്പിറ്റാഫ് കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കവിയുടെ എപ്പിറ്റാഫ് കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റോക്ക് ഫോക്കസിൽ അടക്കം ചെയ്ത തോമസ് ഗ്രേയുടെ കുഴിമാടത്തിൽ പതിച്ചിരുന്ന എപ്പിറ്റാഫ് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. താഴെ പറയുന്ന ലൈൻസ് ആയിരുന്നു. എപ്പിറ്റാഫ് മീൻസ് ഫ്രേസ് ഓർ വേർഡ്സ് ഓണറിങ് ദ ഡെഡ്. മരിച്ച ആളിൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം, ആദരാർത്ഥം എഴുതി വയ്ക്കുന്ന ഫ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾക്കാണ് എപ്പിറ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചരമക്കുറിപ്പ്. എന്താണ് എപ്പിറ്റാഫ്? വാട്ട് ഈസ് ദി എപ്പിറ്റാഫ്? Here is, he said, upon the lap of earth. Here is, he said, upon the lap of earth. ഈ മണ്ണിൻ്റെ മാറിൽ തലവെച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നു അദ്ദേഹം. A youth to fortune and fame unknown. He was unknown to, this youth was unknown to fortune and to fame. അദ്ദേഹം, ഭാഗ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായില്ല, ഫെയിമും ഉണ്ടായില്ല. He was quite unknown to fortune and fame. തോമസ് ഗ്രേയുടെ കാര്യത്തിൽ ഫെയിം ഉണ്ടായി. ഹി വാസ് എ പോയിറ്റ് ഓഫ് നെയിം ആൻഡ് ഫെയിം. പേരും പെരുമയുള്ള കവിയായിരുന്നു. എന്നാലും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹി വാസ് എ യൂത്ത് ഹു വാസ് അൺനോൺ ടു ഫോർച്യൂൺ ആൻഡ് ഫെയിം. ഫെയർ സയൻസ് പ്രൗഡ് നോട്ട് ഓൺ ഹിസ് ഹംബിൾ ബർത്ത്. ഈവൻ ദോ ഹി ഹാഡ് എ വെരി ഹംബിൾ ബർത്ത്. ഫെയർ സയൻസ് മീൻസ് നോളജ്. സയൻസിൻ്റെ പഴയ അർത്ഥം നോളജ് എന്നായിരുന്നു, അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫെയർ സയൻസ് പ്രൗഡ് നോട്ട് അപ്പോൺ ഹിസ് ഹംബിൾ ബർത്ത്. യു നോ ദി ഗോഡ് ഓഫ് നോളജ് did not frown on him. വിജ്ഞാന ദേവത അദ്ദേഹത്തെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയില്ല. കാരണം എന്താ? ഹി വാസ് ലോ ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ ആയിരുന്നല്ലോ, നിയമബിരുദമുള്ള ആളായിരുന്നല്ലോ. സോ ഫെയർ സയൻസ് ഫ്രൗണ്ട് നോട്ട് ടു ഹിം. ഫെയർ സയൻസ് ഫ്രൗണ്ട് നോട്ട് ഓൺ ഹിസ് ഹംബിൾ ബർത്ത് ആൻഡ് മെലങ്കളി മാർക്ക്ഡ് ഹിം ഫോർ ഹെറോഡ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, മെലങ്കളി മാർക്ക്ഡ് ഹിം ഫോർ ഹെറോഡ്. മെലങ്കളി മീൻസ് ഗോഡസ് ഓഫ് മെലങ്കളി അഡോപ്റ്റഡ് ഹിം ആസ് എ ഡിയർ സൺ. ഇവനെൻ്റെ പ്രിയപുത്രനായി മെലങ്കളി, വിഷാദ ദേവതയെ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹി വാസ് മെലങ്കോളിക്. മെലങ്കളി വാസ് വൺ ഓഫ് ഹിസ്
പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ട്രേറ്റ്സിൽ തന്നെ മെലങ്കളി, വിഷാദഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് വിഷാദ ദേവത ഇവനെൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദത്തെടുത്തു. ഹി വാസ് മെലങ്കോളി. ലാർജ് വാസ് ബൗണ്ടി ആൻഡ് ഈസ് സോൾ സിൻസിയർ. ലാർജ് വാസ് ഈസ് ബൗണ്ടി. ബൗണ്ടി മീൻസ് ജനറോസിറ്റി. ഈ കിടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കവിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഹിസ് ബൗണ്ടി ജനറോസിറ്റി വാസ് വെരി ലാർജ് ആൻഡ് ഈ സോൾ സിൻസിയർ. ഹി ഹാഡ് എ സിൻസിയർ സോൾ. നല്ല ആത്മാർത്ഥമായ ആത്മാവുണ്ടായിരുന്നു. ഹെവൻ ഡിഡ് എ റീകോമ്പൻസ് ആസ് ലാർജ്ലി സെൻറ്റ്. Heaven means God sent him a recompense as a compensation for his large generosity and sincere soul. God gave him a great gift. ദൈവം ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി. He gave it to misery. Misery means men of misery. Personification ആണ് misery. Men of misery, people suffering from misery. All he had 8 years. പാവങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ അയാൾ കൊടുത്തതെന്താണ്? അയാൾക്കുള്ളതല്ല, ഒരിറ്റ് കണ്ണുനീര്. അതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കണ്ണുനീര് കൊടുത്തു. ആൻഡ് ഹി ഗെയിൻഡ് ഫ്രം ഹെവൻ. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ഹി വിഷ്ഡ് എ ഫ്രണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പ്രത്യുപകാരമായി ആസ് എ കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ഓൾ ദീസ് ഹി ഗോട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഫ്രണ്ട് ഗിവൺ ടു ഹിം ബൈ ഗോഡ്. അതായത് റിച്ചേർഡ് വെസ്റ്റ് വാസ് ഈസ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു റിച്ചേർഡ് വെസ്റ്റ്. ആ റിച്ചേർഡ് വെസ്റ്റ് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത്. നോ ഫാദർ സീക്ക് ഹിസ് മെറിറ്റ്സ് ഡിസ്ക്ലോസ്. നോ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ഡിസ്ക്ലോസ് ഓർ ഓപ്പൺ അപ്പ് ഹിസ് മെറിറ്റ്സ്. ഇനി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മെറിറ്റ്സ് എന്തായിരുന്നു, കുറവുകൾ എന്തായിരുന്നു, ഒന്നും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട. നോർ ഡ്രോ ഹിസ് ഫ്രെയിൽറ്റീസ് ഫ്രം ദി ഡെഡ് അബോർഡ്. ഹി ഈസ് ഡെഡ് ആൻഡ് ഗോഡ്. From the dead abode, place of death, don't try to postmortem him and find out his merits and demerits. Merits and demerits ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കണ്ട. കാരണം അതെല്ലാം everything will be found out by God. God will reward him properly. ദൈവം ശരിയായ റിവാർഡ് നൽകും. Thus ends the long poem. ഈ നീണ്ട കവിത അങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു. It is one of the greatest poems.